بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کو اردو ٹیچر ممتاز احمد قریشی۔ آج کا جو ہمارے پاس سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 10، ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اس میں ہم سب سے پہلے جنہوں نے اس سبق کو لکھا ہے جناب شفیق الرحمان صاحب، ان کا تعارف پڑھیں گے، پھر اس پہ سوالات کے جوابات بنائیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 79 اور 80 کی ریڈنگ ہے۔ اس صفحات پر جو الفاظ مشکل ہوں گے میں آپ کو ان کے معنی بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس 78 پیج پر جناب شفیق الرحمان صاحب کا تعارف۔ اوپر ان کی مختلف تاریخیں لکھی ہوئی ہیں۔ 1920 میں آپ پیدا ہوئے اور سن 2000 میں آپ نے وفات پائی۔ اس طرح شفیق الرحمان صاحب کی اگر ہم کل عمر نکالنا چاہتے ہیں تو 80 سال بنتی ہے۔ شفیق الرحمان صاحب کی کل عمر 80 برس۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمان 1920 میں ضلع جالندھر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمایاں پوزیشن کی وجہ سے ایک سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا۔ پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان آرمی کا بھی حصہ بن گیا اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے۔ 1980 میں ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا، جہاں انہوں نے 6 سال 1986 تک علمی و ادبی خدمات سر انجام دی۔ شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ ہے۔ ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازی گری سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی مزاح پیدا کرنے کی غرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے۔ ان کی تحریریں حصے مزاح رکھنے اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ثابت ہوئی۔ 1942 میں آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں شائع ہوا۔ آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفے، مدجزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ عزیز طلبہ، اب اسی تعارف میں سے ہم سوالات کے جوابات بنانا سیکھیں گے، جو کہ گراؤنڈ کے لحاظ سے بھی اہم ہے، پیپرز کے لحاظ سے بھی اور بورڈ کے لحاظ سے بھی۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں، پہلی لائن ہے، اس کے اوپر ہم سوال بنائیں گے۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگار شفیق الرحمان صاحب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب اسی لائن میں ہے۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمان 1920 میں ضلع جالندھر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد بیٹے دوسرے پیراگراف کی پہلی لائن ہے، شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز کیسا ہے؟ تو اسی لائن میں اس کا جواب ہے، شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ ہے۔ اس کے بعد 2 لائنیں چھوڑ کر نیچے چلی جائیں، تعارف کے دوسرے پیراگراف کی چوتھی لائن ہے، آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں کب شائع ہوا؟ آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں 1942 میں شامل ہوا۔ پھر لاسٹ لائن میں ہے، آپ کے مجموعوں کے نام لکھیں۔ تو آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفے، مدجزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ بہت مشہور ہوئے۔ یہ تھا بیٹے شفیق الرحمان صاحب کا تعارف۔ اس کے بعد ہمارے پاس سبق ہے، صفحہ نمبر ہے 79 پر، ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسا موڈ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا، کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ کائیں کے کیا معنی ہیں؟ میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کوے کالے ہوتے ہیں، برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر کانا ہے۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے۔ بدنما کے معنی ہے بیٹے برا، بدصورت، اور اس سے اوپر والی لائن میں ہے کانا، اس سے مراد ہے قناعت کرنا، مطمئن ہونا، صبر کرنا، کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے۔ حجم جسامت۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا
देखा जाए, कौवा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़ कर जाता है। वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, चुनाचे वो सब कुछ देखना चाहता है, ये कौन नहीं चाहता। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है। मसरूर के मायने है बेटे खुश होना। हर लहजे के बाद कुछ न कुछ किसी और के लिए उठाकर कहीं फेंक आता है और दरख्त पर बैठ कर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। हसीन के मायने है खूबसूरत। कहीं बंदूक चले तो कौवे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं। तौहीन के मायने है बेइज्जती, और दफतन लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। दफतन अचानक इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते। हिफ्ज़ान सेहत की हिफाजत के उसूल। कौवा सोच विचार के करीब नहीं भटकता। इसका अकीदा है कि ज़्यादा फिक्र करना आसानी बना देता है। कौवे से हम कई सबक सीख सकते हैं। कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में। कौवे उड़ रहे हैं तो मालूम होता है कि शर्त लगा कर उड़ रहे हैं। कौवे फिक्र माश से दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी खोए नहीं जाते। शाम के बाद कोई 10,000 कौवा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है कि ये गलत कौवे हों। अगर आप कौवों से नालां हैं तो ये मत भूलिए कि कौवे भी आपसे नालां हैं। लफ्ज़ नालां के मायने है नाराज़ होना। बुलबुल। बुलबुल एक रिवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है, सिवाय वहाँ के जहाँ इसे होना चाहिए। अगर आपका ख्याल है कि आप चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं। खुशगुलू अच्छी आवाज़ वाली। कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना इसे सुना है, क्योंकि ना असली बुलबुल इस मुल्क में ना पाई जाती है। सुना है कि कोई हमालिया के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोई हमालिया के दामन में शायर नहीं होते। आम तौर पर बुलबुल को आवाज़ारी की दावत दी जाती है। आवाज़ारी रोना धोना, फरियाद करना और रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे बुलबुल होना काफ़ी मज़े का खेज़ होता होगा। मज़े का खेज़, मज़ाहिया नज़र आना। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी। अफवाह गलत बात। जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला और शीन करते हुए देखा होगा, कम अज़ कम इसका ख्याल था कि वो परिंदा बुलबुल है और वो चीज़ नाला और शीन। नाला और शीन, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, फरियाद करना। रात को ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है, यानी अगर परों को निकाल दिया जाए तो बुलबुल कुछ भी नहीं रहती। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। खानगी, ख़ानदानी, जिसकी वजह ये हर वक्त का गाना है। दरअसल बुलबुल हमें महसूस करने के लिए हरगिज़ नहीं गाती। महसूस, लुत्फ़अंदोज़ करना, उसे तो अपने फ़िक्र ही नहीं छोड़ते। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे, बहरहाल इस सिलसिले में बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती। आलाप, राग खींचना, सुर खींचना। बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि सांस वाले निकम्मे हैं, आज गला ख़राब है। आप तंग आ जाएँ तो इसे खामोश भी करा सकते हैं। और क्या चाहिए। जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, इस तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं। नकले वतन, वतन से कहीं और चले जाना। बुलबुल भी कभी सफ़र नहीं करती। इसका ख्याल है कि वो पहले से ही वहाँ है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए था। हमारे अदब को देखते हुए भी बुलबुल ने अभी अगर इस मुल्क का कभी रुख किया तो नताइज की खुद जिम्मेदार होगी। ये बेटे शफीक और रहमान ने इंसानी रवैयों पर इस तरह ये तंज किया है। आज का ये टॉपिक हमारे पास सफ़ा नंबर 79 और 80 की हमने रीडिंग की। इसके मुश्किल अल्फाज जितने भी थे मैंने आपको इनके मायने बताए। सबक नंबर 10 जो शफीक और रहमान साहब ने लिखा है उस पर तारुफ के मैंने 4 सवालात के जवाब आपको बताए। अजीज़ तलबा, अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हम हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया।